Hello guys, we are ready for the video 7th class history chapter 4 the Mughal Empire। हाँ जी बच्चे, अज आप डिस्कस करांगे मुगल एम्पायर के बारे में। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी द मुगल्स एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। ठीक है, 16th सेंचुरी के हाफ तक जो मुगल एम्पायर सी वो आगरा दिल्ली तक फैल चुकिया सी। ईवन 17th सेंचुरी तक पहुँचते पहुँचते ये जिहड़ा एम्पायर सी पूरे इंडियन सब कॉन्टीनेंट के उपर इन्हां दा अधिकार हो गया सी। ठीक है, मीनस कि बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया सी। तो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जोड़ा इनका स्ट्रक्चर सी वो बहुत ही अच्छा सी। इन्हों के आइडियाज़ जोड़े है कि किस तरह वो कंट्री में चलाते सी, ये सारे बहुत अच्छे आइडिया सी जोड़े कि ईवन उन्होंने मतलब मुगल एम्पायर के ख़त्म होने तो बाद भी 200 साल तक ये जोड़े आइडियाज़ ने फॉलो किए जाते रहे हैं। ठीक है, अज भी असी बहुत सारे इदां दे आइडियाज़ ने जोड़े डायरैक्ट इनडायरैक्ट वे नाल फॉलो करते आ रहे हैं। हू वर द मुगल्स, कौन सी ये मुगल? असल दे विच ये जिहड़े है दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गैंगिस खान एंड तैमूर। मदर साइड तो ये गैंगिस खान दे मतलब फैमिली नूं बिलोंग करते सी। ठीक है, गैंगिस खान जोड़ा चंगेज़ खान की फैमिली नूं बिलोंग करता सी। चंगेज़ खान जोड़ा मंगोल ट्राइब का रूलर सी, जोड़ा सेंट्रल एशिया दे विच ट्राइब्स पाई जाती सी, उन्हां दा ओह रूलर सी या लीडर सी कह लो। ठीक है, जिहड़ी कि बहुत ही खूंखार जाति सी, बहुत ही लड़ाकू कौम सी वो, जिहदा नाम सुन के ही लोग मतलब इदां समझते सी कि एक राक्षस की तरह उन्होंने ट्रीट किया जाता सी। ठीक है, इदां दी वो फैमिली सी जिहदे नाल इन्हां दी मदर जिहड़ी है बिलोंग करती सी। अगे दी अगे मतलब पीढ़ी दर कई पीढ़ियां अगे जाके उन्हां दी फैमिली दे विचों ही सी। दूसरे पासे तैमूर शाह जिन्हें 1398 दे विच इंडिया के उपर अपना अधिकार किया सी, हमला किया सी। ठीक है, दिल्ली के उपर उसने हमला कर दिता सी, उत्थों तक वो पहुँच गया सी। तैमूर जिहड़ा हैगा उस दे अगे दी अगे पीढ़ियां दे विचों सी ये फादर साइड तो। ठीक है, मुगल जिहड़े अपने आप नूं तैमूर या तैमूरिड कहण दे विच ज़्यादा ये मतलब कह सकते हैं प्राउड फील करते सी। ठीक है, ये अपने आप को गैंगिस खान की औलाद नहीं मनना चाहते सी, बल्कि ये तैमूर शाह की औलाद अपने आप को कहना ज़्यादा पसंद करते सी। ठीक है, मुगल मिलिटरी कंपेन्स किहड़ियां इन्होंने कंपेन्स कीतियां, कित्थे कित्थे इन्होंने लड़ाइयां कीतियां, वो सारा आप डिस्कस करते हैं। सब तो पहला आंदा ही साडे कोले बाबर, जिहड़ा कि 1526 तो लैके 1530 तक जिहदा राज थोड़े समय लिए रहा, लेकिन बहुत ही वड्डा इंप्रैशन ये आने वालियां अपनियां जिहड़ियां जनरेशन सी उन्हां दे उपर छड्ड गया सी। ठीक है, बाबर द फस्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 वैन ही वॉज ओनली 12 ईयरस ओल्ड। जिहड़ा कि फरगना का राजा सी 1494 दे विच। ठीक है, जो वो केवल 12 साल की उसकी एज सी। ठीक है, उसने 1526 दे विच जिहड़ा दिल्ली का सुल्तान सी इब्राहिम लोधी उसनों पानीपत के स्थान पर हरा के दिल्ली ते आगरा के उपर अपना अधिकार कर लिया सी। ये 1526 की जो बैटल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जिहड़ी है लड़ाई है ये 1526 की, जिहदे विच लोधी डायनेस्टी का अंत हो जाता है तो मुगल एम्पायर का मतलब शुरुआत होंदी है। ठीक है, जिहदा पहला जिहड़ा रूलर है वो बाबर है। 1526 दे विच उसने राणा सांगा नूं डिफीट किया, जिहड़ा राजपूत रूलर सी। ठीक है, कनवा की लड़ाई जिहड़ी कनवा कहने आ, कनवा इन्होंने लिखा हुआ वैसे, कनवा की लड़ाई जिहड़ी है बहुत ही फेमस है, बहुत ही वड्डी हिस्टोरीकल बैटल है ये, जिहदे विच उसने राणा सांगा नूं हराया। 1528 दे विच उसने राजपूत जिहड़े चंदेरी के राजपूत उन्होंने हराया। ठीक है, ही एस्टैबलिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डैथ। अपनी डैथ के विच तो पहला 4 सालों के विच उसने इन्ने जिहड़े इलाके आ उन्होंने सारिਆਂ कैप्चर कर लिया सी। ठीक है, 53 दे विच उसकी डैथ होंदी है। तो उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा रूलर आंदा है हुमायूं। हुमायूं ही वॉज डिफीटेड बाय शेर खान एट चौसा इन 1539 एंड कनौज इन 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो वह जोड़ा हुमायूं सी इन्हां लड़ाइयां दे विचों हार गया सी शेर खान के हथों चौसा की लड़ाई दे विच।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਹੀ ਰੀਕੈਪਚਰਡ ਦਿੱਲੀ ਇਨ 1555 ਬਟ ਡਾਈਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਫਟਰ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨ ਅ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਲੈ ਉਸਨੇ 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1555 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਕਬਰ 1556 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1605 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਵਲ 13 ਈਅਰਸ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1570 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਬਿਕੇਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜੈਂਟ ਬੈਰਮ ਖਾਨ। ਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਸੀ? ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1570 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੂਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਲਾਂਚਡ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ Suris and other Afghans against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੇਨਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਰੀਸ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕਿੰਗਡਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਮਾਲਵਾ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਿਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। 1568 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਚਿਤੌੜ ਵਾਜ਼ ਸੀਜ਼ਡ ਐਂਡ ਇਨ 1569 ਰਣਥੰਭੋਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੇਨਸ ਸੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ 1566 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 1569 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਥੰਭੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਿਊਰਿੰਗ 1570 ਟੂ 1585 ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਉਸਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ 1585 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1605 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੇਨਸ ਉਸਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਧਾਰ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਅਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਲਸੋ ਉਸਨੇ ਅਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਬੁਲ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਾਕਮ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਡੈਕਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਰਾੜ, ਖੰਡੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ 1605 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1627 ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 21 ਈਅਰਸ ਤੱਕ। ਦਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਰੂਲਰ ਆਫ ਮੇਵਾੜ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਮੁਗਲ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਸੀ, ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਅਧੀਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੈਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਪੇਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਹੋਮਸ ਐਂਡ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਫੋਲੋਡ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕੁਛ ਹੋਮਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕੁਛ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਕੰਪੇਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਇਨ ਦਾ ਡੈਕਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਡੈਕਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਨੋਬਲ ਖਾਨ ਜਹਾਨ ਲੋਧੀ
रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। एक राजे का नाम है जिहड़ा कि उसने डिफीट किया सी। नैक्सट जिहड़ी हैगी बुंदेल्स ओरछा, ठीक है, इत्थे भी उसने बुंदेल्स के उपर भी और ओरछा के उपर भी जिहड़ा अपना अधिकार कर लिया सी। नैक्सट इन द नॉर्थ वैसट द कंपेन टू सीज बल्ख फ्रॉम द उज़बेक्स वॉज अनसक्सैसफुल एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू द सैफाविड्स। तो उस तो बाद उसने नॉर्थ वैसट वाले पासे अपन कंपेन्स चलाइया, ठीक है, बल्क के उपर उसने अधिकार कर लिया, बट जिहड़ा हैगा उज़बेक्स वगैरह उहदियां जिहड़ियां ये कंपेन्स सी अनसक्सैसफुली रहियां। तो इस इन्हां कंपेन्स के करके जिहड़ा कंधार का प्रदेश जिहड़ा पहला इन्हां दे अंडर कंट्रोल सी वो भी इन्हां दे हत्थों चलिया गया, ठीक है। 1632 दे विच अहमदनगर जिहड़ा हैगा वो इन्हां ने फाइनली मतलब जित लिया, ठीक है। बीजापुर फोर्सिस शूड बट पीस, पर उन्हें बीजापुर जिहड़ा हैगा बड़ी मतलब बिना लड़ाई तो ही उन्होंने अपने अधिकार खेतर दे विच लै लिया फोर्सफुली, ठीक है। नैक्सट जिहड़ा रूलर साडे कोले आंदा वो हैगा औरंगजेब। 1655 तो लैके 1707 दे विच औरंगजेब का जिहड़ा समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतिहास दे विच बड़ा ही फेमस रूलर है, ठीक है। लेकिन ये जिहड़ा रूलर सी बड़ा क्रूअल किस्म का रूलर सी, ठीक है। ही बिकेम एंपरर आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर्स एंड इंप्रिजनिंग हिज फादर शाहजहान। इसके होर भी ब्रदर सी जिन्हां दा मतलब उस टाइम ते ये हजे सिस्टम हो चुका सी कि एक राजे तो पिछों उसका वड्डा पुत्र है, जे उसके कई पुत्र ने तो वड्डा पुत्र अगला राजा बनेगा, ठीक है। तो शाहजहान के जिहड़े हैगे ने होर भी बहुत सारे कई पुत्र सी, ये चौथा पंजवीं औलाद सी अपने पिता दी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एंबीशियस परसन सी, मतलब बहुत ज़्यादा ये अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता सी और राज करना चाहता सी, इसकी इच्छा सी। बड़ा क्रूअल किस्म का बंदा सी ये, इसने अपने सारे भरावां नूं मार दिता तो अपने पिता नूं भी कैदी बना लिया ताकि वो जल्दी तो जल्दी राजा बन सके, ठीक है। अपने पिता नूं शाहजहान नूं इसने कैद दे विच बंद कर दिता तो आप इंडिया का राजा बन के बैठ गया, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट द होम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रेबेल्ड अगेंस्ट इन 1680s। 1663 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਹੋਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 1680s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੇਨਸ ਇਨ ਦ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ नॉर्थ वैसट वाले पासे सिखां के विरुद्ध कुछ कंपेन्स औरंगजेब ने चलाइया, ठीक है। यूसुफजाई के अगेंस्ट इसने कुछ जिहड़ियां कंपेन्स चलाइया तो यही थोड़े समय लिए सक्सैसफुल रही। मराठा चीफटेन शिवाजी डिकलेयर्ड हिमसैल्फ एन इंडिपेंडेंस किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कंपेन्स अगेंस्ट द मुगल्स। तो जिहड़ा मराठा सरदार सी शिवाजी, मराठा जिहड़ी कौम है ये भी बड़ी फेमस कौम सी, बहुत ही बहादुर कौम सी ये, ठीक है। जिहड़े अपने आप नूं हमेशा इन्होंने मतलब आज़ाद रखने की कोशिश की है। इन्हां दे उपर भी इसने जिहड़ा राजा सी तुहाडा औरंगजेब, इन्हां दे अगेंस्ट भी इसने जिहड़ियां कंपेन्स चलाइया, ठीक है। लेकिन शिवाजी ने अपने आप नूं इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिता सी, ठीक है। तो उसने मुगलों के विरुद्ध टक्कर लई। बीजापुर वॉज नैक्सट इन 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687। बीजापुर गोलकुंडा इन्हां प्रदेशों के उपर भी इसने अधिकार कर लिया सी, ठीक है। 1698 तो लैके औरंगजेब परसनली मैनेज्ड कंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास। तो जिहड़े मराठा सी डेक्कन वाले पासे साउथ इंडिया वाले पासे जिहड़ियां इसने मिलटरी कंपेन सी उन्हां दे विच औरंगजेब आप हिस्सा लैंदा सी, ठीक है। 1698 दे विच इसने जिहड़ियां कंपेन शुरू कीतियां मराठियां दे खिलाफ, तो उन्हां दे विच आप जाके मतलब शामिल हुंदा सी, क्योंकि इसनूं पता सी कि मराठा कौम जिहड़ी है बड़ी बहादुर कौम है, ठीक है। ही ऑल्सो हैड टू फेस द रेबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स जाट्स एंड सतनामीज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द होम्स। तो इसनूं इन्हां सारे लोगों तो जिहड़े डिफरेंट टाइप के जिवें सिख सी, जाट्स सी, सतनामी सी, नॉर्थ ईस्ट वाले पासे होम सी, है ना, ये अलग अलग जिहड़ियां कौमां सी, इन्हां सारियां ने इस दे खिलाफ बहुत सारे जिहड़े आ विद्रोह कीते हुए सी। बार बार उन्हां दे विद्रोहां दा इसनूं सामना करना पैंदा सी, ठीक है। हिज डैथ वॉज फॉलोड बाय अ
ਸਕਸੈਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਅਮੰਗਸਟ ਹਿਸ ਸੰਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਕੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਗਲ ਫੋਲੋਡ co-parsentry inheritance or a division of the inheritance amongst all the sons। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਅਦਰ ਰੂਲਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਦਾ ਮੁਗਲਸ ਬਿਕੇਮ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਰੂਲਰਸ ਆਲਸੋ ਜੁਆਇੰਡ ਦੈਮ ਵਲੰਟਰਲੀ ਬਟ ਮੈਨੀ ਰਜਿਸਟਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੂਲਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਵੀਕ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਵਰਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੂ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦ ਕੇਅਰਫੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫੀਟਿੰਗ ਬਟ ਨਾਟ ਹਿਊਮੀਲੀਏਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਅਪੋਨੈਂਟਸ ਇਨੇਬਲਡ ਦਾ ਮੁਗਲਸ ਟੂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਰੂਲਰ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬੀਸ਼ੀਅਸ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਡ ਦੇਅਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਓਵਰ ਮੈਨੀ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਚੀਫਟੇਨਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਪਰਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਮਨਸਬਦਾਰਸ ਐਂਡ ਜਾਗੀਰਦਾਰਸ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਰੁੱਪਸ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਸਚ ਐਜ਼ Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas joined Mughal service were enrolled as ਮਨਸਬਦਾਰਸ। ਇਹ ਮਨਸਬਦਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਰਾਨੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ, ਮਰਾਠਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲ ਐਂਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of ਸਵਾਰ ਔਰ ਕੈਵਲਰੀਮੈਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਓਨਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਨਸਬਦਾਰ ਰਿਸੀਵਡ ਦੇਅਰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਾਲਡ ਜਾਗੀਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਗੀਰ ਭਾਵ ਲੈਂਡ, ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਨਸਬਦਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਐਂਡ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਸ। The main source of revenue was tax on the produce of peasants। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਫਸਲ ਉਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨੇ % ਹਿੱਸਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਹੂ ਕਲੈਕਟਿਡ ਟੈਕਸਿਸ ਵਰ ਕਾਲਡ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਸ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਸਬਦਾਰ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਹੁਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਸ ਨੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਬਤ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਸਟਾਰਟਿਡ ਬਾਈ ਵੈਨ ਅਕਬਰਸ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੋਡਰਮਲ carried out a careful survey of crop yields and fixed tax on each crop in cash। ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਟੋਡਰਮਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਫੇਥਫੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੀਲਡਸ ਦੇ ਰੂਪ। ਯੀਲਡਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯੀਲਡਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੀਲਡਸ ਕੈਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਅਕਬਰਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਸੀ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਦੈਟ ਦ ਐम्पायर ਵਾਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕਾਲਡ ਸੂਬਾਸ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਅ ਸੂਬਾਦਾਰ who carried out both political and military functions। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਐम्पायर ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸੂਬਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੂਬਾਦਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ
ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਬੋਥ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀ ਆਲਸੋ ਹੈਡ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਦੀਵਾਨ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, for the maintenance of peace and order in his province, the Subedar was supported by other officers। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਪੋਰਟਡ ਆਫਿਸਰ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸੁਲੇਕੁਲ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਸ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੁਲੇਕੁਲ। ਸੁਲੇਕੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੈਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੁਲੇਕੁਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਟਵੀਨ ਪੀਪਲ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਰੀਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਐਂਡ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਇਨ ਦ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ। ਹੁਣ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਦ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਲੈਡ ਟੂ ਗ੍ਰੇਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੀ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱਲ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਰੂਲ ਸੀ ਇਹ। ਦ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਮਨਸਬਦਾਰ ਸਪੈਂਡ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਇਨਕਮ on salaries and goods which benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਸੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੋਇਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੋਇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਨ ਦ ਲੇਟ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਇਨੋਰਮਸ ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਮਾਂਡਡ ਬਾਈ ਦ ਮੁਗਲ ਐਲਾਈਟ ਮੇਡ ਦੈਮ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਰਾਜੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਦ ਅਥੋਰਟੀ ਆਫ ਦ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਸਲੋਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨਡ ਹਿਜ਼ ਸਰਵੈਂਟਸ ਐਮਰਜਡ ਐਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦ ਰੀਜਨਸ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਹੋਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਨਸਬਦਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੂਲਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਦ 18th century the provinces of the empire such as Hyderabad and Awadh had consolidated their independent political identities। ਤਾਂ 18th century ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।